अपना भी बेड़ा गर्क करते हैं तो साडा भी बेड़ा गर्क करते हैं। हर बंदा अपनी जगह परेशान है, किराने वाला परेशान है, कपड़े वाला परेशान है, होटल वाले परेशान है, सब बंदे परेशान है इस बारे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। और इस गल्ले लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन तो होंदा जंगां दे जमाने च ਜਾਂ कोई होर किसी बीमारी दे जमाने दे विच। सानू हां फायदे च दलदे ने पे 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਕੋ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? कारोबार करेंगे कैसे और किराए कैसे देंगे, और ये जो मुश्किल वक्त है, टफ टाइम चल रही है, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਲੁਧੀ ਰੇਟ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। नहीं, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਲੱਗੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰੇ, ਉੱਥੇ ਮਗਰਬ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ माफ़ी दियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फुरकान हमीद मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ गुजरात। नाज़रीन, हुकूमत का दिया हुआ वक्त अब ख़त्म हो गया। आपको बताता चलूं कि ज़िला गुजरात और पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो 1 जून से दोबारा नाफिज किया जा रहा है और तमाम मार्केटें जो हैं वो 8 बजे बंद कर दी जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम वो 10 बजे तक का दिया गया है। इस हवाले से हम गुजरात मुस्लिम बाज़ार में और गुजरात के अंदरूनी बाज़ार में मौजूद हैं और ताजरों से और दुकानदार हज़रात से जानते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से उनके कारोबार जो है वो कितना मुतासर होगा, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो है उन्हें कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या ये लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तमाम तर बाकी की तफसीलात दुकानदार हज़रात से जानते हैं कि वो इस लॉकडाउन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। उन दुकानदारों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे या रेडी मानों के हज़रात जिनका कारोबारी शाम के बाद शुरू होता है, 6 बजे के बाद शुरू होता है? उनको टाइम देना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। ज़हरी बात है, दिन में बाज़ार में कस्टमर नहीं होते, उनका काम ही शाम के बाद ही होता है। उनके लिए 10 बजे का टाइम होना चाहिए, उनके लिए बेहतर है। ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਸਟਮਰੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਹ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ भी नुकसान है। बिल्कुल जी, मुआशी कत्ल है। क्योंकि अभी पाकिस्तान इतने मुश्किल हालात में नहीं गया कि हम लॉकडाउन लगा के तो उसको बेहतर बना दें। ये तो अरसा 10 साल 12 साल 15 साल, अभी मेरी उम्र 40 साल है और 40 सालों में हमने तो यही देखा है कि लोड शेडिंग है, बारिशें हो रही हैं तो पानी आ रहा है, डॉक्टरी निज़ाम बिल्कुल बेहतर नहीं है, कारोबारी निज़ाम बिल्कुल बेहतर नहीं है और हमेशा हम टफ टाइम में जाते जा रहे हैं। आखिर में कोई मसला जी अपील करने को क्या कहना चाहिए लॉकडाउन के हवाले से? नहीं, हुकूमत माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लेकिन ये है कि उनको चाहिए कि अगर आप एक सख्त पॉइंट लेते हैं लेकिन उसके लिए रिलीफ भी होना चाहिए। उनसे तो मेरी ये दरख्वास्त है कि रिलीफ दें, आवाम को रिलीफ दें। महंगाई का अगर लॉकडाउन लगा भी दिया ठीक है, लेकिन महंगाई को तो कंट्रोल करें ना। पेट्रोल की कीमतें आप देख लें 400 से ऊपर जा रही हैं, तो अब किस तरह सर्वाइव करेंगे हम लोग? अगर हमारी आने वाली नस्ल कैसे सर्वाइव करेंगे उसको? हम उनको क्या बताएंगे कि हमने ये कुछ देखा, अब आपकी बारी आप देख लो आगे। ਸਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲਾਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਕਰੋ। मलिक रिजवान ਸਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ? देखो जी, ताजर इस तरह इस मसले परेशान हो रहा ना ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਜੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਾਹਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜਰਾ ਕਸਟਮਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ? ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਜਰ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਸਟਮਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਫਾਇਦੇ ਚ ਦਲਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤਾਦਰ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਰਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਆਖਰ ਤੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰਾਂ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਈਏ। ਸਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਵਜੇ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜਿਆਂ ਦਾ? ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਾਤ। ਵੇਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਭ ਫਿਰਨਾ ਟੁਰਨਾ ਜਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਾਇਸ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੇਰੇ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਲਗੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਥੇ ਮਗਰਬ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਬ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਲੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਜੈਮਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬਈ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਗਰਬ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਵਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? क्योंकि 8 बजे दुकाना बंदे पता हो कि इस वक्त दुकाना बंद हो जानी, अपनी टाइम ना खरीदारी करन। तो नाजरीन, जैसा कि आपने बाजार के तमाम दुकानदार और ताजर हजरात की बात सुनी कि लॉकडाउन के हवाले से कोई ताजर इतने खुश नहीं नज़र आ रहे और कुछ ताजर जो हैं वो इस पर मुतमईन और हुकूमत के फैसले से मुतमईन है। लेकिन उन ताजरों के, उन दुकानदारों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जिनका कारोबार ही शाम के बाद या 6 बजे के बाद शुरू होता है? इस हवाले से तमाम बाजार का हमने सर्वे किया और दुकानदार हजरात से उनकी राय ली और स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो है उन्होंने गुजारिश भी की हुकूमत से कि इसे कम किया जाए और इसे ख़त्म कर दिया जाए। बल्कि इस हवाले से तमाम तफसीलात आपने सुनी और ताजरों की ज़ुबानी आपने सुना कि वो इस लॉकडाउन से इतना खुश नहीं है और कुछ ताजर जो है वो इस लॉकडाउन से मुतमिन भी हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिल वक्त अपने मेज़बान फुरकान हमीद मुगल को दे इजाज़त और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट गुजरात।